सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं स्वर्ण सिंह टहण ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाले जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लंघे कल पंजाब के कुछ थावां दे उत्ते मींह पैण दीयां खबरां मिलीਆਂ। जलंधर दे विच भी ते आले दुआले दे कई होर खेतरां दे विच भी मींह पिया, पर इस दे बावजूद मींह पैण दे बावजूद थोड़े कि समय बाद धुप निकली, गर्मी भी रही है। मौसम विभाग ने गल कही है कि आउंदे 24 घंटे दे विच पंजाब दे विच मौसम दे विच वड्डी करवट आऊगी, यानी कि 24 घंटे दे विच कुछ क थावां दे उत्ते फेर मींह भरवां पै सकदा। बाकी किन्ना क मींह पैंदा किन्ना क नहीं वक्त बयान करूगा, पर जिस तरीके दे नाल सौण महीना चढ़न सार ਐਤਕੀ पंजाब दे विच मींह पैण दा सिलसिला शुरू होया, ये पिछले कई दहाकों का रिकार्ड तोड़न वाली गल है। हाले भादों का महीना चढ़ूगा जदों तो आपां उदों पता लगूगा भी भाई किन्ने % मींह पैंदा, पिछले वरियां दे मुकाबलतन किन्ने वध किन्ने घट पैंदा, क्योंकि सौण भादों के महीने झड़ियां वाले महीने हुंदे आ। ऐतकी झड़ियां तो बेशक घट लगियां, पर रुक रुक के भरवां मींह जिहड़ा पै रिहा उहदे करके फसलां दी बर्बादी भी बहुत होई है ते लोकां नूं गर्मी तो राहत भी मिली है। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है उहदे वाले जाण तो पहलां ये दसना बनदा है कि पंजाब दे विच मैरिज पैलसां दे विच ते बैंकां दे विच ते कई होर थावां ते निआणिਆਂ दे राहीं जानी कि छोटी उम्र के बच्चों के राहीं चोरी का लुट खसुट का काम शुरू होया। पिछले कई दिनों तो लगातार पंजाब दे विचों खबरां आ रहीआं कि मैरिज पैलसां दे विच बच्चे 7, 8, 10 साल के तैयार होकर आउंदे आ। उन्होंने हो सकता वड्डे वडेरे भी पिछे खड़ जाते होण, पर बच्चा बिल्कुल तैयार किया हुंदा, जिवें कि विआहां दे मौके हर कोई तैयार होकर आउंदा। कुड़ी वाले सोचते रहिंदे भी मुंडे वालियां दा बच्चा होऊगा किसी का, मुंडे वाले सोचते रहिंदे भी कोई कुड़ी वाला दा परिवारक जी नाल बच्चा लेके आया होऊगा, पर वो बच्चा बड़ा तिखा हुंदा, बड़ा शातर हुंदा। उस बच्चे दे वल्लों चोरी का एक मौका भालिया जांदा। जदों अरदास हुंदी है गुरद्वारा साहब दे विच, उदों आपां सारे जाणे खड़े हो जाने आ ते जिहड़े लाड़ी दे परिवारक मैंबर आ जां लाड़े दे परिवारक मैंबर आ, वो आपदा बैग आ जिहड़ा पैसिਆਂ वाला वो पैरां दे कोल ही रख लैंदे आ ते बहुती वार ये बच्चे उत्थों चक के गुरद्वारे दे विचों पैसे भज जांदे आ, ये बैग लेके भज जांदे आ। उसे तरीके दे नाल ही कई वार हुण तक ये खबरां आईआं कि मैरिज पैलेस दे विचों भी लाड़े दे परिवारक मैंबर जां लाड़ी दे परिवारक मैंबर जिन्हां दे कोले बैग हुंदे आ, क्योंकि उहदे विच गਹਿਣਾ गट्टा भी हुंदा, उहदे विच नकदी भी हुंदी आ, उहदे विच डॉलर पाउंड भी कई वार हो सकदे आ, उस पैसिਆਂ ਦੇ बैग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ फरार ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ। मतलब ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਗ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। CCTV ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 10, 12, 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, क्योंकि बच्चे आ जिहड़े ये मनदे सच्चे आ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ तक ये पढ़ते रहे हैं, लिखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, पर ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਜੇ ਸਰਜੀਕਲ ਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਈਅਰ ਦੀ ਨੋਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ENT ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ ਫਟੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਨਵੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ 30 ਨਵੇਂ ਗੱਦਿਆਂ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਲੇਖ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਰਥੋ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਪੱਖੇ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਟਕੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ENT ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਬੈੱਡ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਦੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਜੀਕਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। TB ਵਾਰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਕਿਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਚੰਗਾ ਨਾ ਚਾਦਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਾਲਤੂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਥੱਪਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਖਤੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਊ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਕਿ 19 ਤੇ ਕਹੀਏ ਵੀ 59 ਦਾ ਫਰਕ, 19-69 ਦਾ ਫਰਕ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਪ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵੱਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਦਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਏਮਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤੜ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ।
क्योंकि PGI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਚੱਲਦਾ। PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਵਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ PGI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ PGI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤੜ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ VC ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ SMO ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ PGI ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਕ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PGI ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ 32 ਤੇ 16 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 16 ਕਰੋੜ, ਸੈਕਟਰ 16 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ 32 ਸੈਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ? 300 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ, 40 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। CM ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ 75 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਪੌਣੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਮਹੀਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਫਾੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ PGI ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ DMC ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ PGI ਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਤਸੱਲੀਜਨਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਨਾ ਚੱਲੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਅਸਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੀਤਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੇਰਵਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ DGP ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਆ। ਕਈ ਵਰੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਆ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ SIT ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਉੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਜਨਕ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕੂ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਲੋਕ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਕਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲਣੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੰਗ ਚਿੱਠੀ ਵਾਂਗੂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਰ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੀਕ ਦਰ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋ ਬੁੱਲੋਂ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵੇ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।